जावेद इकबाल जहरा साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इतरातिहि अली कुल्ली मालूमिल्लाह का अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या क़य्यूम। मैं बड़ा ही मशकूर हाँ दोस्तों सारे का जिन्हें मैंने बुलाया, मेरे सर डॉक्टर इंजीनियर मोहम्मद नदीम अशरफ कुरैशी साहब जिन्होंने सामने इस काबल समझा। मेरी कोई औकात नहीं, छोटा जैक, बल्कि इन्होंने ये मैंने मशवरा दिता कोई लिखा कर, अगर ला बह रहना पंजाबी का शौक हो कि साड़ी पंजाबी एक माँ बोली जुबान है। इन्हों के कहने से मैं पंजाबी लिखनी शुरू की, मैंने इन्होंने टोड़िया फड़ के, बल्कि काफ़ी तस्वीर की ना मेरी अगों भी मैं कोशिश कर रहा लिखण की, क्योंकि इन्हों वाल वेख के मैं सोचता हूँ भी सानू इस पसमानदा जे इलाके दे विच, इस फौजाबाद का इलाका या हासनपुर का इलाका, ये रियासत का इलाका, असी पंजाब की निस्बत बहुत पिछे हाँ। एक अलहमदुलिल्लाह सानू फखर है, सानू माण है कि साढ़े को यहो जी हस्तियां साढ़े को हैगियां ने जे जिन्होंने फौजाबाद की धरती विच मैं तो इस दौर का वीर खुसरो कहना जी, जो कुछ जिन्हें लिख छड़िया मैं 15-20 साल तो जुड़िया हाँ, क्योंकि मैनू हर मोड़ से इन्हों की जरूरत पैंदी है, दुआवां की जरूरत भी पैंदी है, कुछ चीज़ पूछनी पैंदी है, क्योंकि बहुत ही अच्छे तो बड़े मुख्तलिफ इंसान साढ़े वास्ते सानू अच्छे मशवरे देंगे। कभी भी इन्होंने कभी का बुरा नहीं सोचा और इन्ना कुछ लिख छड़िया, हर तरह की किताब लिख छड़ी, पंजाबी लिख छड़ी, सराइकी लिख छड़ी, उर्दू लिख छड़ी, फारसी लिख छड़ी। और मेरे वेखण च इन्हों की कंप्यूटर की रहमा बह जाए ने, मैं जिन्हें लिखते हैं मैं सोचना कि मेरे पाकिस्तान लैवल पर बंदा को नहीं मेरी समझ के मुताबिक कि इन्होंने तरह का कोई लिख सके जिन्ना इन्होंने अल्लाह ने इलम दिता। वो पिछे इन्हों के पीरो मुर्शद साढ़े पीरो मुर्शद हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली लुधियानवी को रज़ियत फैज़ल फैज़ शामिल है। मैं कुछ भी नहीं है, मेरी इन्नी औकात नहीं कि एडी हस्तियाँ बैठियाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे, बड़े बड़े सियाने लिखारी बैठे, बच्चे बैठे, क्योंकि मैं एक इस तो बाद मैनू बोलना दसिया, मैनू गल करनी दसी मेरे सर ने। मैं इन्हों का इन्ना मशहूर है कि मतलब मैं इन्हों के बराबर बह किस तरह गया, मतलब इन्होंने निभा लिया। इन्हों की बड़ी फराख दिली, बड़े खुले दिल के इंसान ने, बड़े दरवेश के फकीर सिर्फ इंसान है। इस दौर के बहुत घट बंदे लभते हैं, फिर जिन्ना ये लिख छड़ते हैं मैं हैरान है भी सारी रात नहीं सौंदे, सारा दिन 404 नहीं मसरूफियत। इस दौर के मेरे दोस्तों ने किताब की गल की, अरसा दराज तो साढ़े सूफिया ने कलाम 500-700 साल पुरानी किताबां उन्होंने लिखिया सी साढ़े तक पहुँचिया ना। उदों कोई कंप्यूटर से ना उदों कोई मोबाइल से, अगर उन्हें लिखिया तो साढ़े तक पहुँचिया। अज वह कलाम पढ़ के सुनाईदा बड़ा फख्र होंदा है, फलाने किताब लिखी 300 साल पुरानी किताब है, 800 साल पुरानी किताब है। तो किताब लिखनी चाहिए है, ये लफज यो मुड़ के साड़ी यादां 100 साल बाद 200 साल बाद साड़ी नवीं नस्लां उन्होंने पढ़दियां ने, तो इल्म हासिल करदियां ने। मोबाइल के असी जेल बना लिया ना जी, एक जेडे साढ़े वर्गे है बजुर्ग उन्होंने तो मोबाइल पहले का चलाना नहीं आता, इन्होंने कुछ है लभदी सानू। तो जी नवीं सारी कौम हैगी साड़ी, क्योंकि मैं पंजाबी सांझा के नाम से मैं एक चैनल भी खोलिया, तो मैं पंजाबी च गल करना सारे जिथे मैं जाना, तो दोस्तों ने वो कहना भी पंजाबी साड़ी माँ बोली जुबान है, असं भुल नहीं सकते, तो मावां नूं भुलदे नहीं लोग होंगे। इत्थे तुसीं असीं बच्चों को अपने पंजाबी बोलना छड़ छड़ी, ना उर्दू बोल सकते हैं, ना वो इंग्लिश बोलणगे, अद्धी उर्दू बोलणगे, वो घोगड़का बन गए, अपनी जुबान भुल गए ने। सानू अपनी जुबान नाल प्यार करना चाहिए। तो सरां ने तो कोई जुबान छड्डी नहीं, जिन्हें प्यार नहीं किया। पंजाबी ठेठ बोलते हैं,
ਸਰਾਇਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਰਾਇਕੀ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਚੰਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਛੇੜ ਲਓ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਫਾਰਸੀ ਛੇੜ ਲਓ ਤੇ ਹਟਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਮੂਮਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਫਾਰਸੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਰਸੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਵਾਦ ਇੰਨਾ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਬਵਾਂ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਵਸਰਾ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਸ਼ੇਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤਰਕੋਨੀ ਕਦੇ ਵੀ ਬੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਬਲਾਲ ਨਾ ਜੇਕਰ, ਪੜੇ ਅਜ਼ਾਨ ਬਲਾਲ ਨਾ ਜੇਕਰ, ਜਗ ਤੇ ਕਦੇ ਸਵੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਸਕੂਨ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਪੜ ਕੁਰਾਨ ਸਕੂਨ ਜੇ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਛੱਡ ਨਮਾਜ਼ ਸਦਾਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ, ਛੱਡ ਨਮਾਜ਼ ਸਦਾਵੇਂ ਕਾਜ਼ੀ, ਜਗ ਤੇ ਇੰਜ ਹਨੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੱਖ ਪਾਈਏ, ਲੱਖ ਪਾਈਏ ਅਗਰ ਦਿਲ ਦੇ ਟੁਕੜੇ, ਬਿੱਲੀ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜ਼ਾਤਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚਾਲੇ ਦੱਸਣ, ਜ਼ਾਤਾਂ ਚਾਲਾਂ ਚਾਲੇ ਦੱਸਣ, ਕੂੜੀ ਜ਼ਾਤ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੱਬ ਜਵੇਦ ਦਾ ਏ ਡਾਢਾ ਲੋਕੋ, ਰੱਬ ਜਵੇਦ ਦਾ ਏ ਡਾਢਾ ਲੋਕੋ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀ ਫੜ ਕੇ ਟੋਰਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਬੈਤ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਹਿਫਿਲ ਕਰਾਈ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸਨ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੁੰਮਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਲ ਖਾਨ ਆਉਣੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣੀ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਾ ਕੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਨ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਏਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਪੂਰੀ ਐਵੇਂ ਨਾ ਲੁੰਮਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਦਾ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਖਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਸੁੱਟਣੇ ਜਨਾਬ, ਤੇ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਨਾਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਪਰ ਦੱਥੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕਦਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਸੁਣੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਸਬਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਲਵੀ ਤਾਂ ਕਾਹਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਫਟਾਫਟ ਆਪਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੈਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਤੇਰੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਜੀ ਬੜੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਚ ਵੱਜੀ ਨਾ ਗੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਜਾਲੀ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇਣੇ, ਰਾਜ ਗਾਤਰਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਤੇ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਲਟਾ ਗਨਾਹ ਖੜਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਸ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਮੁਕੱਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਬਰ, ਇੰਨੇ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੇ, ਐਡੇ ਹਸਮੁਖ, ਐਡੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਖਲੂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਮੈਂ ਘੱਟ ਹੀ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਅਲੱਗ ਬੜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਘਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸਾ ਦੇ ਤਬੀਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਛਪਣੀ ਕਿਸ ਟਾਈਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ 15-20 ਸਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੋਈ ਲਿਖਤਾ ਨੇ ਸਬਕ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਜੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਲ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਛਪਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਲੱਗਣੀ ਉੱਥੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਜਮਾਦਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਮਤ ਆ ਜਾਣੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਲੁਟਾਈ ਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਮਰਕਜ਼ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 2 ਸੱਜਣਾ ਦੇਈਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਘੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਹਰੀਮ ਜਾਗਾ ਸਿੰਧ ਤੱਕ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਬਸ ਚੱਲਦਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ। ਔਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਾਦੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿਤਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕਿਤਾਬ ਹੁੰਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ। ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਉਲਟੀ ਪੁਲਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਾਹਾਂ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ